الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج ایک اور عظیم شخصیت کا تعارف لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنی زبردست اور عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے اتنا کم وقت جو ہے مناسب نہیں ہے۔ پھر بھی میں اپنی کوشش کروں گا کمزور زبان میں کہ آپ کو ان کا جو ہے مختصر بائیوگرافی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ان کا نام جو ہے نصیبہ بنت قعب تھا۔ ان کی کنیت جو تھی وہ تھی ام عمارہ۔ یہ مدینہ کی رہنے والی تھی، یہ قریش میں سے نہیں تھی، یعنی مہاجرین میں سے نہیں تھی، انصار میں سے تھی۔ اسی طرح سے یہ خزرج کے بنو نجار قبیلے کی تھیں، یعنی آپ دیکھیں جو مدینہ کے اندر جو انصار تھے ان میں بنو نجار کا جو قبیلہ تھا اس کے اندر کے آپ رہنے والی تھی اور اس نسب سے تھیں آپ۔ اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان کے شوہر کا بھی تعارف رکھ دیتا ہوں۔ شوہر جو تھے زید بن عاصم ان کے شوہر تھے، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے شوہر کا نام تھے ابن عمرو۔ ان کا الگ الگ نام آتا ہے، کہیں اربا نام آتا ہے، کہیں پر غیاح نام آتا ہے۔ بہرحال ابن عمرو ان کے جو ہے دوسرے شوہر ہوئے ان کے بعد، جب ان کا انتقال ہو گیا زید بن عاصم کا۔ زید سے ان کو دو بیٹے تھے، ایک تو عبداللہ اور ایک تھے حبیب بن زید، جن کو مسلمہ قزام نے جو ہے شہید کرا۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا یہاں پر۔ اسی طرح سے ان کے جو یہ تھے ابن عمرو جو شوہر تھے، ان سے بھی تقریباً دو ہی جو اولاد تھیں، تمیم بن عمرو اور خولہ بنت عمرو۔ یہ دو اور تھے ان کے اولاد ان والے شوہر سے، یعنی ابن عمرو سے۔ بھائی جو تھے ان کے عبداللہ بن قعب تھے، اور ان کا جو مدفن ہے، یعنی جہاں پر ان کا انتقال ہو کے ان کی تدفین کری گئی ہے، وہ جنت البقیع مدینہ المنورہ میں ان کی جو ہے تدفین کی گئی۔ ان کے متعلق آپ یہ جان لیں کہ یہ جو ہے ایک طرح سے منظر عام پر جو آئی ہیں وہ مارکہ تھا غزوہ احد کا، اس پر یہ منظر عام پر آئی۔ اسلام قبول کرنے کا پہلے واقعہ سماعت فرمائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کی سرگرمیوں میں اور تھوڑے تیز ہو گئے۔ آپ آس پاس اطراف میں دعوت دینے کا، آپ جانتے ہیں طائف کا مقام بھی آپ نے دعوت کے لیے چنا۔ اسی طرح سے آپ جو ہے راتوں کو اور صبح اور دن میں دعوت کے لیے ادھر ادھر سے جاتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دین کی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ کو تقریباً 6 افراد ملے، ان کو آپ نے دعوت دی، وہ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مصعب بن عمیر جب مدینہ گئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرا ہے، اسی طرح سے ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اور بھیج دیا تھا ساتھ میں، تو انہی کی دعوت کے اوپر اسلام قبول کرنے والے ان کے شوہر بھی تھے اور یہ خود بھی تھیں۔ ام عمارہ پہلی خاتون تھی اسلام جس نے قبول کرا انصار کے اندر سے، تو پھر اس کے بعد ایک عورت نے اور اسلام قبول کرا۔ تو جب بیت عقبہ اولا تو ہو گئی تھی، بیت عقبہ ثانیہ، یہ عقبہ کی دوسری بیت کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے سال 73 تو مرد اور 2 خواتین پہنچیں، تو 2 خواتین میں سے یہ خاتون جو تھیں، یہ ام عمارہ، یہ بھی وہاں پہنچی اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ، ہم تو آئے ہیں 73 افراد، ہمارے ساتھ میں 2 خاتون بھی آئی ہیں، خواتین بھی آئی ہیں، ان کا بھی آپ سے تعارف کروانا ہے۔ جب ملایا تو وہ ایک دم سے بیعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑنے کی انہوں نے کوشش کری۔ اللہ کے رسول نے کہا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، آپ کی بیعت ایسے ہی ہو گئی۔ اللہ کے رسول عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے غیر محرم سے۔ ہماری غیر محرم سے ہاتھ ملانے کا جو چلن ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اسلام کی روح سے کتنا غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، جب اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو پہلا مارکہ تو بڑا مارکہ تو غزوہ بدر ہوا۔ اس میں مسلمانوں کو جو ہے کہتے ہیں نا یوم الفرقان، 17 رمضان کو یوم الفرقان بن گیا۔ اسی طرح سے دوسرا مارکہ غزوہ احد ہوا، اس کی بھی تعلق سے میں خالد بن ولید کے ویڈیو کے اندر بنا چکا ہوں مختصر، انشاءاللہ پورے بائیوگرافی بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ بول دیا کچھ لوگوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 10 یا 12 ساتھی آپ کے آس پاس رہ گئے، اس میں ام عمارہ بھی تھی۔ اور آس پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے
घूमती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करती। अल्लाह के रसूल कहते, बाद में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उम्मे अम्मारा शमा के पास परवानों की तरह घूम रही थी, यानी मेरे पास ऐसी घूम रही थी शमा के पास परवाना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। आपके बाजू पर भी जख्म आया बहुत गहरा। इब्ने कमियह नाम का एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, उसने आपके जो है तलवार मारने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर वो खोद की कड़ियाँ घुस गईं। फिर एक शख्स ने और आप पर पत्थर मारने की कोशिश करी, इससे आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, लेकिन आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हिफाजत करती। काफिरों का लश्कर आप पर टूट पड़ा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करी। इसमें हज़रत अली का भी बड़ा किरदार है, साद इब्न वक़ास भी हैं और दीगर और सहाबे, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थीं। कुछ चुनिंदा नाम ही उस वक्त आपके आसपास रह गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ इनकी बहुत करते थे और सहाबा किराम में एक मशहूर हो गई शख्सियत। औरतों के अंदर देखिए, मर्दों के अंदर तो शुजाअत आमतौर पर आम बात है, लेकिन औरतों के अंदर इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी, तलवार चलाना एक इम्प्रेसिव काम था, बिल्कुल यूनिक। लोग हैरत में पड़ जाते थे जब इनके वाक़या सुनते थे और इनके बारे में जानते थे। ग़ज़वा उहद में 70 शहीद हुए। उस मौके के ऊपर हज़रत हमज़ा, हज़रत मुसअब बिन उमैर खुद शहीद हो गए, अब्दुल्ला इब्न जहश शहीद हो गए, दीगर बड़े बड़े सहाबा जो है इस जंग के अंदर शहीद हुए। 70 मुसलमान शहीद हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बड़ा मामला तो इनका यहाँ पेश आता है, इनकी बहादुरी और शुजाअत का। ये ग़ज़वा उहद में भी रही, ग़ज़वा खंदक में भी रही, ग़ज़वा खैबर में भी रही, सुलह हुदैबिया में भी रही, फ़तह मक्का पे भी रही, और दीगर बड़े बड़े जो है मार्कों में भी रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जंग यमामा जो हुई, मैंने खालिद बिन वलीद की वीडियो में बनाया है, उसके ताल्लुक से वो देखिएगा। जंग यमामा जब हुई तो जंग यमामा के अंदर मामला ये आया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का एक शख्स, कज़्ज़ाब कहते हैं बहुत बड़े झूठे को, मुसैलमा नाम का एक शख्स ने नबुव्वत का दावा कर दिया कि उसने कहा कि मैं मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हूँ, नबी बना के भेजा गया हूँ। तो वो लोगों को दावत देता था, कुछ लोगों ने उसकी दावत कबूल भी कर ली, कई हज़ार लोगों ने उसकी दावत कबूल भी कर ली। यमामा के मकाम पर उसने अपना डेरा डाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत की मसनत पर जल्वा अफरोज़ हुए हैं तो उन्होंने लश्कर रवाना करने की वहाँ पर सोची। उससे पहले एक मामला पेश आ चुका था। जो इनके बेटे थे पहले शोहर से, हबीब बिन ज़ैद, यानी ज़ैद के बेटे हबीब बिन ज़ैद, वो ओमान से लौट रहे थे, और ओमान से लौटते में हुआ ये कि उनको ये मुसैलमा कज़्ज़ाब मिल गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उनसे पूछना शुरू करा, अच्छा बताओ कि तुम नबी होने की गवाही देते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ मैं गवाही देता हूँ। और मेरे? नहीं, तू झूठा है। इसके कहने पर उनका एक हाथ काट दिया गया। फिर पूछा, अच्छा तुम मोहम्मद को नबी कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा हाँ मैं गवाही देता हूँ। और मेरे नबी? तू झूठा है। इस पर उनका दूसरा बाजू काट दिया गया। और ऐसे मना करते रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देते रहे, और इसकी रिसालत इसको बोलते रहे तो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है। इस बात पर उनकी तिक्का बोटी कर दी गई। अब हबीब बिन ज़ैद जो है उम्मे अम्मारा के जो है बेटे थे। उम्मे अम्मारा को जब ये बात पता चली तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब यमामा के लिए लश्कर रवाना कर रहे थे हज़रत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में, तो उम्मे अम्मारा ने भी ख्वाहिश जाहिर करी हज़रत अबू बकर से, कहा खलीफा मुझे आप जाने की जो है, खलीफा तो रसूल, आप मुझे जाने की इजाज़त दें, मैं भी जाना चाहती हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि मैं या तो मुसैलमा मरेगा या फिर मैं मरूंगी, मुसैलमा को छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने जो कसम खा रखी थी। जब ये मार के पहुँचे, मुसैलमा कज़्ज़ाब शिकस्त खाने लगा है, तो ये लड़ती लड़ती मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुँचने चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि एकदम से इन्होंने पलट के देखा तो एक तलवार पड़ी उसके ऊपर, मुसैलमा कज़्ज़ाब पर। मुसैलमा कज़्ज़ाब वहीं ढेर होकर गिर गया। पीछे पलट के देखा तो इनके बेटे अब्दुल्ला थे। तो अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला, ये भी हज़रत जो है हबीब के सगे भाई थे, यानी ज़ैद के बेटे थे, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, तो ज़ैद के ही बेटे थे ये भी। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये तलवार तुमने मारी? उनका हाँ, एक तलवार तो मैंने मारी और एक तलवार वहशी ने मारी। वहशी जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद करा था ग़ज़वा उहद में, तो वहशी ने मारी। अब पता नहीं किसकी तलवार से जो है मरा है, लेकिन तलवार हम दोनों ने इसके मारी है। तो इस तरह से जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब का भी मामला ख़त्म हुआ। देखिए शुजाअत और बहादुरी ये इस्लाम के खून के अंदर है, मुसलमानों के खून के अंदर होती है शुजाअत और बहादुरी। इस्लाम कायर और बुज़दिली नहीं सिखाता, वो सिखाता है हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए, किस्त के लिए, और जालिम का हाथ रोकने के लिए हमेशा खड़ा होना पड़ता है। तो इसी तरह से ये भी खड़े, हमारी देखें सहाबियात में से हैं, तो हमारी बहनों को, हमारी माओं को इनकी सीरत पढ़नी चाहिए, खुद मर्द हज़रात को भी इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए पढ़ के। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।